काले कानूनों के खिलाफ इस लंबे संघर्ष का हिस्सा बने मेरे सत्कारयोग बुजुर्गों, मेरिया मावां भैणां और मेरे नौजवान साथियों, करो रसना पवित्र। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारे उतरा चढ़ाव इस मोर्चे ने हुण तक देखे है और पता नहीं होर किन्ने हले अगे देखने हैं, पर तुहाडे सिदक नूं, तुहाडे सिरड़ नूं मैं सिर झुकाउणा, मैं सजदा करन दे लई अज आया। और जदों जदों भी पहलां भी मौका मिलिया तुहाडे दर्शन होए है, क्योंकि तुसीं सिरड़ी लोक हो और ये पिंडां दे विचों इनोसेंट लोकां दा उठिया होया संघर्ष है। और दुनिया की कोई भी ताकत भोले भाले लोगों नूं, इनोसेंट लोगों नूं हरा नहीं सकती, चलाकियां चुस्तियां जिन्नियां मर्जी कर ले। सो ये लेट जरूर हो सकता, पर तुहाडे सिदक नूं परखिया जा रहा, क्योंकि किते ना किते कई बारी सरकारां नूं लगदा जां उन्हां नूं सलाह देण वाले लोग इहो जिहे हुंदे आ कि जी आपे थोड़ी देर च अक जाणगे, थक जाणगे, शायद ये संघर्ष घट जाऊगा। और क्योंकि इन्हां सरकारां दा मत्था पहलां लग्या, इन्हां ने पत्ते इहो जिहे चले, कदे हिंदू सिखां नूं लड़ा लिया, कदे मुसलमान सिखां नूं, मुसलमान हिंदुआं नूं लड़ा के अपनियां जिहड़ियां सरकारां ने वो चमकाइयां, अपने अहुदे जिहड़े चमकाए, पर पत्ते इस वारी फेल हो गए। और इस वारी जिहड़ा पंगा इन्हां ने भोले भाले लोगों ना, इनोसेंट लोगों ना ले लिया, जिवें भाई साहब गल सुना के गए हैं, ये धन्ने जट होना ना, ये जट्टां जाटां की लड़ाई च पंगा ले लिया। सो पहला जिहड़े परचे हल इन्हां ने कीते होए आ, वो हिंदू सिख नूं लड़ा के, हिंदू मुसलमान नूं लड़ा के कीते होए आ। सो पंगा पै गया किरतियां नाल, किसानां दे नाल। सो हुण समझ नहीं आउंदी कि इहनूं हल किवें करिए। हुण पेपर च जिवें जवाक जदों सवाल नहीं आउंदा हुंदा, फिर कदे पेपर जिहा चकदा, कदे मूँह च पैन जिहा चबदा, वो हालत हुण वो हुई आ। इन्हां नूं लगदा सी कि पिंडां दे भोले भाले लोग आ, इन्हां नूं की पता लगना कानूनां दा, जो मर्जी इत्थे बैठे ठप्पा ला के बना दिओ, इन्हां ने तां उही मन लेना। पर इन्हां नूं पता नहीं सी कि ये किसान, ये किरती, ये इन्ने पढ़े लिखे आ, जिहड़ा कुछ तुसीं कानूनां च लिखिया नहीं ये वो भी पढ़ गए, तुसीं वो भी पढ़ लिया। क्योंकि ये तो कहते जी आ तो है ही नहीं, जमीनां तो हड़पियां नहीं जा सकदियां, असीं तो कोई कब्जा करना ही नहीं। सो पर जिहड़े आउण वाले उहदे टाइम दे जिहड़े नुकसान ने, वो पहलां जिहड़े तुसीं भांप ले, सो उन्हां तो ये सरकारां हैरान ने। मैं अज देख के बड़ा हैरान हो रहा कि इन्नियां कंडियालियां तारां मैनूं लगदा पाकिस्तान वाले बार्डर ते नहीं होणीआं, जिन्नियां इत्थे अपने लोकां लई लाउणीआं पै गईआं, जिवें असीं किसी होर मुल्क का हिस्सा हुंदे आ। सो ये बड़ियां चंगियां मैनूं लाइनां याद आ रही कि काहदे लई लागियां लाइनां ये जिहड़ियां तारां एडियां एडियां उच्चियां, इन्नियां मजबूत कंधां बजरी दियां। वो हक ही मंगे सी अपने, ऐडी की दिल्ली पाती, बॉर्डर पे ऑर्डर दे के कंडियाली तार लवाती। हक ही मंगे ने अपने, ऐडी की दिल्ली ताती, बॉर्डर पे ऑर्डर दे के कंडियाली तार लवाती। सड़कां ते किल बिछाते, रफलां वाले मूरे खड़ाते, सड़कां ते किल बिछाते, रफलां वाले अगे खड़ाते। मूरे भी शेर खड़े ने, ताही घबराउंदा हो, जद भी प्रधान मंत्री मूंह नूं अन्न लाउंदा हो, उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा हो, जद भी प्रधान मंत्री मूंह नूं अन्न लाउंदा हो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्योंकि जिहड़ा बंदा रोटी खांदा, रोटी तो बिना तो कोई नहीं रह सकता। सो ये तो हो नहीं सकता कि याद उदों आउंदी ना होवे है कि ये रोटी जिहड़ी मैं मूँह च पा रहा, ये बुरकी तोड़ के इहनूं जिहड़े उगाउण वाले आ उन्हां नूं किवें मैं सड़कां ते रोलिया, उन्हां दे खून दे नाल तुसीं अपने कपड़े लवेड़े आ और जिहड़े तुहानूं धोणे औखे होणगे।
ਓਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਨਕੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਨਕੀਲਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖ ਮੇਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਹੱਸਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਯੂਪੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੋਲੀ ਪਈ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉੱਠੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁੜਿਆ, ਯੂਪੀ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਕਿ ਮੋਢੀ ਸੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਖੰਡ, ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਕੰਧ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਧਨਾਡਾ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਉਹ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖੂਨ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਨੱਚੂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਨੱਚੂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ। ਝੂਮਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਾਉਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਗ ਤੇ ਕਮਾਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਰੋਤ ਤੋਰੀਏ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸੁਰਜੀਤ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਤੀ। ਓਏ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਫੇਰ ਘਬਰਾਉਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਨੱਚੂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਝੂਮਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਾਉਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ,
ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਆਵੇ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਝੱਗਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਸਵਾਟਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਸਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਇੱਥੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਹੋਰ ਢਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮਨ 'ਚ ਮਿਹਰ ਪਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।